Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Myself Kuru Sarkar, and today in this video I'm going to discuss the story The Adventure of Speckle Band by Arthur Conan Doyle. So it is in your syllabus in first sem of Bardwar University English major, and some of my subscriber had requested me maybe once week ago or 9 or 10 days ago that ma'am please make one video on this story. So then I thought to do it. So it is a detective story, and detective story needs more detailed summary. So I thought to read the story and try to summarize you. But before telling you that, I would say that you can do one thing to know the story, as it is a detective story and some detailed question can be asked from this text. So you can do one thing, one easy tip, which is that after watching this video, you can watch one video which is available in YouTube, um, the Speckle Band in Bengali. So Sunday Suspense had made the wonderful video, and I myself had um, see this video, not see, I had listened this video, and it is really a wonderful story, more detailed way. I mean, they just translate it and they just made the video. So please watch this video, because detective story যেটা বললাম না, ডিটেকটিভ স্টোরিতে যেটা আমি এটার উপর ভিডিও বানাতে চাইছিলাম না, কারণ আমি নিজে খুব একটা, আমার এই জনরাটা খুব একটা মানে পছন্দের অতটা নয়। বাট শার্লক হোমস তো সবাই শোনে, সবারই খুব পছন্দ, বেশিরভাগ স্টোরিজই অনেকের জানা। তো এই ডিটেকটিভ স্টোরিজগুলো আমি ধরতে ভয় পাই, কারণ অনেকটা ডিটেইলড ওয়েতে থাকে, অনেক কিছুই থাকে যেটা জাস্ট বলে বেরিয়ে গেলে হবে না। তো তার জন্য আমি চেষ্টা করব স্টোরিটা পড়ার এবং তার সাথে সাথে সামারিটা তোমাদের দেওয়া, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। আর প্লিজ তোমরা এই এর অডিওটা, বেঙ্গলি অডিওটা তোমরা ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে, তোমরা শুনে নিও। মীর ওখানে শার্লক হোমসের ভয়েসটা করেছে, খুব সুন্দর করেছে। সো প্লিজ ইউ ক্যান ওয়াচ ইট অর লিসেন ইট নাও। Who is Sherlock Holmes? I hope many of you already know. So Sherlock Holmes is a fictional detective created by British author Arthur Conan Doyle. So I had taken this from Wikipedia, referring to him as a consulting detective in his stories. Holmes is known for his proficiency with observation, deduction, and forensic science and logical reasoning that borders on the fantastic, which he employs when investigating cases for a wide variety of clients, including Scotland Yard. So as you know that Sherlock Holmes is a famous character, like our Bomb right? So Arthur Conan Doyle had made this character, and the character Sherlock Holmes first appeared in print in 1887, a study in Scarlet. So it is appeared in A Study in Scarlet. His popularity became widespread with the first series of the stories in the Strand magazine, beginning with A Scandal in Bohemia in 1891. So these stories are happened between the Victorian age. Okay, most of the stories are happened in the Victorian age. So additional tales appeared from then until 1927, eventually totaling 4 novels and 56 stories. All but one are set in the Victorian or Edwardian eras. So these stories are all but one are set in Victorian or Edwardian eras between 1880 and 1914. Most are narrated by the character's Holmes' friend, character of
means Sherlock Holmes' friend and biographer, Dr. John H. Watson, who usually accompanies Holmes during his investigation and often shares quarters. So, in our places also, mean Kaka Babu, then ব্যোমকেশ, এই ক্যারেক্টারগুলো যখন কিছু একটা যে ডিটেকটিভ যেই কাজগুলো করছে তার সঙ্গে একজন কেউ হয়তো হাস্যকর ক্যারেক্টার থাকে, বা একজন বলতে পারো জটায়ু যেমন আমাদের আছে, তো উনি কি করে, উনি একজন বড় রাইটারও হয় যিনি কিন্তু ন্যারেট করতে থাকে। তো এখানেও কি আমরা দেখতে পাই যে হোমস হচ্ছে মেন ক্যারেক্টার, যে হচ্ছে অরিজিনাল ডিটেকটিভ, এবং তার সঙ্গে একটা ক্যারেক্টার থাকছে যে কি করছে, যে হি ইজ অলসো দ্য বায়োগ্রাফার, যে বায়োগ্রাফারও এবং যে সব কিছু অবজার্ভ করছে এবং সেটা লিখে রাখছে, এবং সেই মোস্ট অফ দ্য স্টোরিজ আর টোল্ড বাই দ্য ন্যারেটার ওয়াটসন। বেশিরভাগ স্টোরিজই কি ওয়াটসন আমাদেরকে বলছে, ওয়াটসন আমাদেরকে ন্যারেট করছে। এবং এই স্টোরিটাই, পার্টিকুলার স্টোরিটাতেও যখন শুরু হচ্ছে, ওয়াটসন বলছে যে এই স্টোরিজটা, এই ঘটনাটা অনেকদিন আগেই ঘটে গেছে, আমি এটা বলিনি কারণ যে ক্যারেক্টার, যে মেন ক্যারেক্টার ছিল, অথবা প্রোটাগনিস্টিক বলবো না, the character, the lady character, she promised, she take the promise that please don't reveal the fact, so until my death, আমার মারা না যাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনাটা কখনো রিভিল করবেন না। তাই এতদিন পর যখন উনি মারা গেছেন, ওনার কথার থ্রুতে বা ওনার স্মৃতিতে তখন এই স্টোরিজটা তিনি বলছেন, এরকমভাবে গল্পটা স্টার্ট হয়েছে। পুরোটাই কিন্তু ফিকশনাল, নাথিং ইজ রিয়েল। ওকে, so who usually accompanies Holmes during his investigation often shares quarters with him at the address of 221B Baker Street. So most of them, the literature student or not the literature student, Sherlock Holmes is most popular in our লিটারেচার। সো সবাই কিন্তু এই জায়গাটা জানে যে কোথায় শার্লক হোমসের বাড়ি, যেটা হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস, যেটা একটা ফিকশনাল অ্যাড্রেস, এবং অ্যাকচুয়ালি এটা আছে, যেখানে গিয়ে তুমি দেখতে পারবে, ওটা একটা মিউজিয়ামের মতো তৈরি করা আছে, যেখানে গিয়ে তুমি শার্লক হোমসের পাইপ, কোট, সেগুলো তুমি অবজার্ভ করতে পারবে। আশা করি এগুলো সবাই জানো, কারণ মোস্ট অফ দেম আর fans of Sherlock Holmes. So often shares quarters with him at the address of 221B Baker Street, London, where many of the stories begin. Sorry. Now, here is the real hero, because he is the writer Arthur Conan Doyle. Okay, let's know little about him. Sir Arthur Conan Doyle, he was born in 1859 and died in 1930. Was a British writer and physician. He created the Sherlock Holmes in 1887 for a study in Scarlet. The first of the 450 stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are milestone in the field of crime fiction. As I said, that the most popular in our literature. So it is the milestones in the field of our crime fiction. Though there are other writers who also wrote about the detective, like Arthur Allan Poe and other characters also, other writers also, but he is the most famous. Okay, so I have taken the cover of the book The Adventure of Speckleband. এখান থেকেই তোমরা কিছুটা হয়তো আন্দাজ করতে পারবে স্টোরিটা। এটা হচ্ছে শার্লক হোমস, এটা হচ্ছে ওয়াটসন, এখানে হচ্ছে দ্য লেডি ক্যারেক্টার। নাও গো টু দ্য স্টোরিজ। ওকে, sorry. Now, The Adventure of Speckleband. I will try to read the story, and in between I will give you the Bengali translation. Okay. Arthur Conan Doyle. The story begins with, in glancing over my notes of the 70 odd cases in which I have during the last 8 years studied the methods of my friend Sherlock Holmes, I find many tragic, some comic, and large number merely strange, but none
commonplace. So the story begins with that ওয়াটসন শুরু করছে যে আমি প্রায় 8 বছর হয়ে গেল শার্লক হোমসের সাথে কাজ করছি, যেখানে কিনা কি হয়েছে, দ্য স্টাডিজ ইন দ্য মেথড অফ মাই ফ্রেন্ড আই ফাইন্ড মেনি ট্র্যাজিক স্টোরিজ, মেনি সাম comic stories also, large number merely strange, because he is a detective, so large number should be, or most probably they will be strange stories. For working as he did rather for love of his art, so he said that it is his passion. I mean, it is Sherlock Holmes' passion. He is not only not doing the things only for money. It is his passion. Okay, so he did rather the love of his art and then the acquirement of wealth, and refused to associate himself with investigation which did not tend towards the unusual or even fantastic. So it is said that as he is not doing work for money, টাকার জন্য যেহেতু কাজ করে না, তাই এমন কিছু মানে খুব অর্ডিনারি, খুব সিম্পল, যেটা হয়তো পুলিশেই করে দিতে পারবে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু নেয় না, যেগুলো একটু মানে স্ট্রেঞ্জ, একটু আনইউজুয়াল, একটু ইন্টারেস্টিং, সেই সব কেসগুলোই কিন্তু নিতে বেশি পছন্দ করেন, হুইচ ওয়ার ইভেন দ্য ফ্যান্টাস্টিক। Of all these varied cases, however, I cannot recall any which presented more singular feature than which was associated with the well-known Sari family. So he said that there are many stories like that, but I cannot say that there is one single story which is similar to the stories of Sari family. So note down Sari family, okay, এইগুলো তোমাদের নোট ডাউন করতে হবে, এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসবে। সো Sari family of the Roylott Stoke Moran, Roylott Stoke or Roylott of Stoke Moran, okay. So Sari ফ্যামিলিটা কোথা থেকে হচ্ছে, Roylotts of Stoke Moran, note down. The events in question occurred in the early days of my association with Holmes. So বলছে যখন এই ইভেন্টসটা তখন it was taken place when it was taken place when I was in my early days, mean I was young and I was associated with Sherlock Holmes early, মানে আমাদের বন্ধুত্বের প্রথম প্রথম প্রহরে বলতে পারো। and when we sharing rooms as bachelors in Baker Street, যখন আমরা ব্যাচেলার্স ছিলাম এবং আমরা কি বেকার স্ট্রিটে আমরা রুম শেয়ার করতাম, it is possible that I might have placed them upon record before, okay. So he said, as I said না, যে লেডিটার জন্য কেসটা লড়েছিল, সেই লেডিটার তার কাছ থেকে প্রমিস চেয়ে নিয়েছিল যে আমি না মারা যাওয়া পর্যন্ত এই কেসটা কখনো রিভিল করবে না। তো সেটাই হয়েছে, বলছে যে সব কেসগুলোই তো ও রেকর্ড করেছিল, তাহলে ওই কেসটা সেই টাইমে কেন রেকর্ড করেনি। অ্যাজ বাট আ প্রমিস অফ সিক্রেসি ওয়াজ মেড অ্যাট দ্য টাইম ফর হুইচ আই হ্যাভ অনলি বিন ফ্রিড ডিউরিং দ্য লাস্ট মান্থ অফ বাই দ্য আনটাইমলি ডেথ অফ দ্য লেডি টু হুম দ্য প্লিজ ওয়াজ গিভেন। প্লিজ শপথটা নেওয়া হয়েছিল কি, আমি যতদিন না মারা যাই প্লিজ আমার ফ্যামিলির এই সিক্রেটটা, অনেক সময় হয় না যে একটা বড় ফ্যামিলি কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা কি রিভিল করতে চায় না, তাই বলেছিল যে এই জিনিসটা রিভিল করবে না, যাতে সবাই এটা নিয়ে ঠাট্টা করবে বা এটা সবার কাছে যেন এই একটা সিক্রেট, একটা ডিপ একটা ক্রাইম যেখানে হয়েছিল, ক্রাইমটা আমি এখন রিভিল করবো না, অ্যাজ ইট ইজ আ ডিটেকটিভ স্টোরি। সো এই যে একটা ক্রাইম হয়েছে একটা ফ্যামিলির মধ্যে, একটা ফেমাস একটা পপুলার ফ্যামিলি অর হুইচ হ্যাভ নেম ইন সোসাইটি, সো প্লিজ ডোন্ট রিভিল ইট। সো ওই লেডি ক্যারেক্টারটা বলেছিলেন, তাই এতদিন উনি রিভিল করেনি। আজ যেহেতু ওই লেডিটা মারা গেছেন, 2-3 মাস হলো, লাস্ট মান্থ তিনি মারা গেছেন এবং সেটা একটা আনটাইমলি ডেট বলছে, তারপর আমি কি এটা লেখার সুযোগ পেয়েছি। So it is perhaps as well as the facts should now come to light. তাহলে কি এখন এটার মধ্যে আমি কিন্তু লাইট ফেলতে পারবো, এখন আমি এটার উপর আরও বিস্তার করতে পারবো। For I have reason to know that there are widespread rumors as to the death of Dr. Grimsby,
রয়লট। সো হু ইজ ডক্টর গ্রিমসবি রয়লট? গ্রিমসবি রয়লট হচ্ছে তোমার so I have reasons to know that there are widespread rumors as to the death of Dr. Grimsby Roylott, which tend to make the matter even more terrible than the truth. So স্টোরিটা যখন শেষ হবে তখন জানতে পারবে যে ডক্টর গ্রিমসবি তিনি কিভাবে মারা গেছিলেন, এবং এটা তুমি এখন আমি রিভিল করব না। তো বলছে যে আমি যে ও তো জানে ফ্যাক্টটা, কেন ও তো শার্লক হোমসের সাথে ওখানে ছিল, হি ওয়াজ প্রেজেন্ট, সো হি নিউ দ্য ট্রুথ ভেরি ওয়েল অ্যাজ ইট ওয়াজ টেকেন প্লিজ দ্যাট ডোন্ট রিভিল দ্য স্টোরি, সো হি কুড নট রিভিল দ্য স্টোরি দ্যাট টাইম, সো হি ইজ সেইং দ্যাট I now reveal the story and I had listened many stories, many odd stories which is rather which is far from the truth. ওকে, আমি নিজে তো ট্রুথটা রিভিল করিনি, কিন্তু এখন যে আমি রিভিল এতদিন ধরে শুনেছি এই স্টোরিটার সম্বন্ধে কীভাবে ডক্টর গ্রিমসবি মারা গেছে, তো এটা কি ট্রুথের থেকেও অনেক বেশি খারাপ, তো এখন আমি এটা রিভিল করতে পারি। ইট ওয়াজ আর্লি ইন এপ্রিল ইন দ্য ইয়ার 83 that I woke one morning to find Sherlock Holmes standing. So কি বলছে যে it was early in April in the year 1883 that I woke one morning to find Sherlock Holmes standing. Sherlock Holmes কি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিনি বা Sherlock Holmes আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে। So I found that Sherlock Holmes was standing beside my bed, fully dressed by the side of my bed. আমার বেডের সাইডে দাঁড়িয়ে আছে, ফুললি ড্রেস, একদম রেডি হয়ে। হি ওয়াজ আ লেট রাইজার, সে কি ছিল একজন লেট রাইজারটাকে বাংলায় কী বলে আমার এখন মনে পড়ছে না, ইউ নো দ্যাট হোয়াট ইজ লেট রাইজার, যে দেরিতে করে ঘুম থেকে ওঠে। অ্যাজ আ রুল অ্যান্ড দ্য ক্লক অফ দ্য মেন্টাল পিস at the clock of the mantelpiece showed me that it was only 7:15 মাত্র কি এটা হ্যাঁ 7টাই হবে। সো মাত্র 7টা বেজেছে, তার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। And I blinked up at him in some surprise and perhaps just a little resentment, for I was myself regular in my habits. So কি বলছে যে I blinked up at him in some surprise, এত সকালে কেন ঘুম থেকে উঠেছে, যে লোকটা মানে লেট রাইজার, এবার 10টায় ওঠে না 12টায় ওঠে, তো যে লোকটা এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে সে আজকে কেন সকালে হঠাৎ করে উঠে পড়লো এবং উঠেছে আমাকে কেন জাগিয়েছে। অ্যান্ড পারহ্যাপস just little resentment, for I was myself regular in my habits, মানে আমাকে কেন আবার জাগিয়েছে। Very sorry to knock you up, Watson, he said. See, means Sherlock বলছে I'm very sorry, but it is the common lot this morning, but it's the common lot this morning, Mrs. Hudson had been knocked up, she retorted upon me and I to you. মানে এটা কি বলছে, মানে কথাটার মধ্যেও কত একটা মজা আছে। দেখো বলছে যে এটা এমনভাবে হয়েছে যে আমাকে কেউ একজন জাগিয়েছে যার নাম হচ্ছে মিসেস হুডসন। সো সি ওক মি অর সি ওয়াজ ইন হারি, সো সি ওক মি অ্যান্ড আই ডু দ্য সেম টু ইউ। ও আমাকে জাগিয়েছে, আমি তোমাকে জাগাচ্ছি। দিস ইজ লাইক আ সার্কেল। হোয়াট ইজ ইট দেন? আ ফায়ার? তাহলে কি কোথাও আগুন লেগে গেছে যে এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছো? নো, আ ক্লায়েন্ট। না, ক্লায়েন্ট এসছে। তাহলে মিসেস উডসন কি তাদের একজন সার্ভেন্ট, তো সে শার্লককে নক আপ করে ডেকেছে এবং শার্লক এখন ওয়াটসনকে রাখতে এসছে অ্যান্ড ফুললি ড্রেসড। না, একটা ক্লায়েন্ট এসছে, মানে একটা ক্লায়েন্ট মানে তো জানাই, একজন ক্লায়েন্ট এসছে। It seems that a young lady has arrived in a considerable state of excitement who insists upon seeing me. মনে হচ্ছে যে একটা মহিলা, একটা ইয়াং lady had arrived and want to see me. She is waiting now in the sitting room, and now when young ladies wonder about the metropolis at the hour of the morning, knock sleepy people up to their beds. So as you know that when a lady
young ladies came, and she is so much in hurry. And when the young ladies wondered about Metropolis at the hour in the morning, মানে একটা মেট্রোপলিস শহরে, লন্ডন একটা শহর, সেখানে যখন এসেছে এবং সে পরে বোঝা যাবে মহিলাটা একটা গ্রাম থেকে একটু আউটসাইড থেকে এসেছে, অ্যান্ড নক দ্য স্লিপি পিপল আউট অফ দেয়ার বেডস, এবং কী করছে, তাদের ওই যারা স্লিপি পিপল তাদেরকে ঘুম থেকে তুলছে। আই প্রিজিউম, মানে এত সকালে একটা ইয়াং লেডি, কেন দিস ইজ নট দ্য মডার্ন টাইম, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ভিক্টোরিয়ান টাইম. That time one young lady has been arrived in a town from countryside, and she arrived alone, and she just knocked up and from their sleep. So something strange must be happened, right? I presume that it is something very pressing which they had come to communicate. So I presume that there's something maybe strange or something so urgent that has pushed her to come here. Should it be proved to be interesting case, you would, and I am sure, wish to follow it from the outset. So it is must be some interesting case. So let's see. I thought at any rate I should call you. Sorry. At any rate, I am sure that I thought that at any rate that I should call you and give you the chance. Mean there should be some emergency, and as it is a young lady, so I thought to call you. Okay, that kind of hint. My dear fellow, I would not miss it for anything. And Watson said, okay, I'm not going to miss it. Let's see. I had no keener pleasure than in following Holmes in his professional investigation and in admiring the rapid deduction. So he said that I am in such a hurry, or I don't want to miss that Sherlock Holmes was revealing one story or revealing something, some event, some incident. The rapid deduction and swift as intuitions, and yet always found one on a logical basis with which he unraveled problems which were submitted to him. So as swift and as intuitions, and I mean how Sherlock Holmes solving his problems. So I don't want to miss that. I rapidly threw on my clothes and was ready in a few minutes to accompany my friend down to the treating room, a lady dressed in black and heavily veiled, and who has been sitting in the window. So I saw that I was in a hurry, and we two were in a hurry, and we saw that a lady dressed like in black and heavily veiled. So heavily veiled means গোমটা দেওয়া, heavily veiled তোমরা দেখেছো কিরকম ভিক্টোরিয়ান ক্লোথসগুলো ছিল, এবং অনেক পিকচারও দেখতে পাবে। তো এরকম একটা হেভিলি ভেল, মানে বোঝাই যাচ্ছে যে হাইডিং, মানে লুকিয়ে এসেছে। Good morning, madam, said Holmes cheerily. My name is Sherlock Holmes, and this is my intimate friend's associate, Dr. Watson, before whom you can speak as freely as before myself. So you can speak him freely rather than myself. Huh? I am glad to see Miss Hudson has had the good sense to lighten the fire. মানে Hudson, I have said that Hudson was the servant, maid servant. Okay, so বলছে বাহ, হুডসনের খুব ভালো বুদ্ধি যে আপনি এসেছেন বলে শীতের দেশ, ওখানে ফায়ার জ্বালিয়ে যে গরম করেছে ঘরটাকে। সো এটার জন্য একটু প্রেস করলো। ওকে একটু স্কিপ করে বেরিয়ে যেতে হবে, নাহলে অনেকটা সময় লাগবে। প্রে ড্র টু ইট অ্যান্ড আই শ্যাল অর্ডার ইউ আ কাপ অফ হট টি। তাহলে এখানে বলছে তাহলে আমি আপনার জন্য একটা হট কাপ কফি নিয়ে আসি। ফর আই অবজার্ভ দ্যাট ইউ আর সিভারিং মানে আপনি তো কাঁপছেন, মানে ও শার্লক ভেবেছে যে ঠান্ডায় যেহেতু বাইরে থেকে এসেছে তাই কাঁপছে, যে অ্যাজ আই স দ্যাট ইউ আর সিভারিং, সো লেট মি অফার ইউ আ হট টি। ইট ইজ নট কোল্ড হুইচ মেক্স মি সিভার। নাও দ্য লেডি ইজ সেইং দ্যাট ইট ইজ নট কোল্ড, ঠান্ডার জন্য আমি কাঁপছি না,
said the woman in low voice, changing her seat as requested. জানলার সামনে বসেছিল, জানলার সামনে থেকে এসে চেঞ্জ মানে সিটটা চেঞ্জ করলো। What then? Sherlock said, "It is fear, Mrs. Holmes. It is terror." কি বলছে? এটা ভয়, এটা something terror, something which I am afraid of. She raised her veil, তার ভেলটা খুললো। As she spoke, we could see that she was indeed in a pitiable state of agitation, and her face was drawn, grey and restless, frightened eyes like those some hunted animals. So from the that is the beauty. When I said that I will skip, but you cannot skip these stories, like, because if you skip the stories you will just lose the essence. So what said that when she uncovered her face, it is shown like she is it is the frightened eyes, you can see the frightened eyes, and her face is pale, and her she was a lady of 30, mean her age is 30, she's 30 was old, but as it is see that there is something which make her old. Okay, মানে বলে না বুড়োর বয়সের আগে বুড়ো হয়ে গেছে, বুড়িয়ে গেছে, কেন হয়? Something stress, some anxiety is constantly going on, and which affect not only her physics but also her mind also. সো তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা হন্টেড অ্যানিমেল, মানে একটা অ্যানিমেলকে যেন পিছনে চিতা বা ধাওয়া করছে, একটা হরিণের যে একটা ভয় থাকবে সেরকম যেন তাকে দেখে মনে হচ্ছে। হার ফিচার্স অ্যান্ড ফিগার ওয়ার দোজ অফ আ উইমেন অফ 30, মানে তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স 30, বাট শি ওয়াজ লুক মোর এজেড উইমেন। But her hair was short and was short with not short with was short with premature grey, মানে বয়সের আগে গ্রে হয়ে গেছে। Her expression was weary and haggard. Sherlock Holmes ran over her with one of her quick and all comprehensive glances. So as I said, I mean যারা ডিটেকটিভ হয়, তোমরা যারা জানো, তো তারা কি করে, প্রত্যেকটা জিনিস অবজার্ভ করে। শার্লক হোমসও তাই করেছেন, পুরোপুরি লেডিকে অবজার্ভ করে নিলেন, এটাই তার মিস্ট্রি সলভ করার প্রথম ধাপ বলতে পারো। ইউ মাস্ট নট ফিয়ার, সেড দ্য সুদিংলি বেন্ডিং ফর এভার, প্যাটিং হার ফোরাম। সো ফোরামকে একটু প্যাট করে বলতাম, ভয় পেন না এরকম টাইপের। অ্যান্ড উই উইল সুন সেট ম্যাটার্স রাইট, আমরা চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ম্যাটারটাকে ঠিক করার। I have no doubt you have come in by train this morning, I see. তাহলে কি বলছে যে আমার কোনো সন্দেহ নেই, আমরা আপনাকে অবশ্যই হেল্প করব এবং আমরা সলভ করব এটাকে। আপনি নিশ্চয়ই ট্রেনে এসেছেন, তাই না? ইউ নো মি দেন, তাহলে কি আপনি জানেন আমাকে? নো, বাট আই অবজার্ভ দ্য সেকেন্ড হাফ of a return ticket in the palm of your left glove. So as some of you are wanting the suggestion, okay, from there the question came that what is the first things of Sherlock noticed, and when he was talking with the lady, okay, কি নোটিস করেছিলেন? যে নোটিস করেছেন যে yes, I have see or I have observed that you have taken second half of return, মানে রিটার্ন টিকিটটা আপনি কেটেছেন, সেটা আপনি তো আপনার হাতে দেখতে পাচ্ছি, আপনার গ্লাভস, মানে হাতে গ্লাভস পরেছে, গ্লাভসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ইউ মাস্ট হ্যাভ ইউ মাস্ট হ্যাভ স্টার্টেড আর্লি, আপনি তো খুব ভোরে বেরিয়েছেন, তাই না? Yet you have had a good drive in a dog cart along heavy road before you reach the station. এই পুরোটাই দিতে পারে, যে বলছে যে তা আপনি তো খুব সকাল সকাল বেরিয়েছেন, তাই না? কারণ আপনি ডগ কার্টেও এসেছেন, আর পুরোটা রাস্তা পুরোপুরি একাই এসেছেন, তাই না? দ্য লেডি গেভ এ ভায়োলেন্ট স্টার্ট অ্যান্ড স্টেয়ার্ড ইন বিউইল্ডারমেন্ট অ্যাট মাই কম্প্যানিয়ন। উনি একটু কি লেডিটাকে একটু আশ্চর্য, কারণ কেউ যদি হঠাৎ করে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় আপনি গাড়িতে এসছেন না রিক্সায় এসছেন, যদি বলে দেয় সেটা তো একটু আশ্চর্য লাগবে, কী করে জানলেন আপনি? দেয়ার ইজ নো মিস্ট্রি মাই ডিয়ার ম্যাডাম। তো ওর লুকটা যখন দিয়েছে যে সারপ্রাইজ হয়ে গেছে, তখন বলছে
আরে বাবা এটাতে মিস্ট্রির কিছু নেই, হি স্মাইলিং, মানে শার্লক হোমস স্মাইল করে বলছে, দ্য লেফট আর্ম অফ ইউর জ্যাকেট ইজ প্যাটার্ড উইথ মাড ইন নো লেস 7 প্লেসেস, মানে আপনার লেফট আর্মে কী হয়েছে, 7টা জায়গাতে কাদার ছিটে পড়েছে। তাহলে কাদার ছিটে কখন পড়ে, যখন আমরা কেউ কোনো এরকম একটা রাইডে আসি যেটা খুব তাড়াতাড়ি ছুটছে এবং আমরা কি বাঁ দিকে পড়েছি, লেফট টার্ন, তার মানে যখন আমি গাড়ি চালকের এই দিকে বসবো আর আমি যখন গাড়িটা চালিয়ে যাব, তখন গাড়িটা যখন চালাবে আর আমি যখন তার লেফট সাইডে বসবো, তাহলে কি আমার লেফট আর্মে গাদার ছিটেগুলো পড়বে এবং ডগ কার্টে আসলেই সেরকম ছিটেগুলো পড়তে পারে। অ্যান্ড আই ওয়াজ ইন হারি, ওকে। সো দ্য মার্কস আর পারফেক্টলি ফ্রেশ, মানে পারফেক্টলি ফ্রেশ মানে আপনি এখনই ওই কাদার ছিটেগুলো আছে, যদি আগের হতো তাহলে সেটা নিশ্চয়ই শুকিয়ে যেত। There is no vehicle save a dog cart which throws up mud in that way, and then only when you sit and left hand side of the driver, তাহলে আপনি যখন বাঁ দিকে বসবেন তখনই কিন্তু এই কাদা ছিটাগুলো আপনার মধ্যে গায়ে পড়বেন। Whatever your reason may be, you are perfectly correct. So it said that whatever your reason may be, you are পারফেক্টলি কারেক্ট। লেডিটা বলছে আপনার রিজনটা যাই হোক না কেন আপনি একদম ঠিকই বলেছেন। I started from home before 6, reached Litherhead at the 20 past and came in by fast train to Waterloo. Sir, I can stand this train no longer. I shall go mad if it continues. I have no one to turn to, and none save only one. Who cares for me? He, poor fellow, can be of little aid. I have heard of you, Mr. Holmes. I have heard of you, Mr. From Mrs. Fairstone. কার কাছ থেকে শুনেছিল, এই কোয়েশ্চেনটাও আসতে পারে, কার কাছ থেকে লেডি শুনেছিল, লেডি হেলেন নাম জানার, তো কার কাছ থেকে উনি শুনেছিলেন, মিসেস ফেয়ারস্টোনের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম। হুম ইউ হেল্প ইন দ্য আর অফ হার সোর নিড, যাকে আপনি একটা টাইমে তার খুব দরকারের সময় আপনি তাকে হেল্প করেছিলেন। আই ওয়াজ ফ্রম হার অ্যান্ড আই হ্যাড ইউর অ্যাড্রেস, আমি তার কাছ থেকে আপনার অ্যাড্রেস পেয়েছি। ও স্যার ডু ইউ নট থিঙ্ক দ্যাট ইউ কুড হেল্প মি, আপনি আমাকে হেল্প করতে পারবেন। আমি একটু তাড়াতাড়ি পড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। To at the least throw a little light through the dense darkness which surrounds me, আমি যে এর মধ্যে আছি সেখান থেকে বাঁচানোর জন্য আপনি কি আমাকে হেল্প করতে পারবেন না? অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ আউট অফ মাই পাওয়ার টু রিওয়ার্ড ইউ অফ ইউর সার্ভিস ফর ইউর সার্ভিস, আমার এখন হয়তো আপনাকে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, মানে আপনাকে পে করার ক্ষমতা নেই। বাট হোয়েন আই উইল ম্যারি, এখানে বলবে হোয়েন আই উইল ম্যারি, I shall be married with and then I will be with the control of my own income, মানে আগেকার দিনে কি হতো, তোমার যদিও টাকাও থাকে, একটা লেডিসের যখন টাকা, একটা লেডি তার ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে এটা ছিল, এমনকি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে তোমার প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসও এটা নিয়ে বলা হয়েছে যে আমার বাবার যদি সম্পত্তি থাকে সে টাকাটা আমার পাওয়ার কথা, কিন্তু সেটা আমি পাবো না, তখনই পাবো যখন কেউ আমাকে বিয়ে করবে, তখনই আমি আমার স্বামীর টাকাটা পাবো, মানে আমার স্বামী আমার টাকাটা পাবে, আমি আমার বাবার টাকার উপর আমার কোনো রাইটস নেই। সো সি সেইং দ্যাট I will be able to give you your fee when I will marry someone, and her marry also fixed in maybe 1 or 2 weeks her marry will be হেল্ড। তো বলছে ম্যারেজ উইল বি হেল্ড, তাহলে তার বিয়েটা কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে, যখন আমি টাকা পেয়ে যাব, আমার নিজের কন্ট্রোলে যখন টাকাটা আসবে তখন আমি আপনাকে পে করবো। অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট ইউ শ্যাল ফাইন্ড মি নট আনগ্রেটফুল, আপনি কিন্তু আমাকে আনগ্রেটফুল তখন পাবেন না, মানে আমি অবশ্যই আপনার টাকাটা মিটিয়ে দেবো। হোমস টার্নড টু হিজ ডেস্ক, So Holmes turned to his desk and unlocking it, drew out a small casebook which he consulted. French toast, said he. Oh, French toast কথা বলছেন না? As yes, I recall the case. It was concerned with the Opal Tiara. I think it was before your time, Watson. I can only say, madam, that I shall be happy to devote the same care to your cases as I did to your friend.
তখন ওয়াটসনকে বলছে, হ্যাঁ তুমি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি এই কেসটা সলভ করেছিলাম, অবশ্যই, এবার লেডিটাকে বলছে, অবশ্যই আমি সেম কেয়ার দিয়ে আপনার কেসটাও সলভ করার চেষ্টা করব। বাট ইউ আর অ্যাট লিবার্টি টু ডিফ্রে হোয়াট এভার এক্সপেন্স আই মে বি পুট টু অ্যান্ড অ্যাট দ্য টাইম হুইচ সুটস ইউ বেস্ট। আপনি আপনার যা যা টাকা আমার এই কাজটা করার জন্য যা যা খরচ লাগবে সেটা আপনি দিতে পারেন, এবং আপনার যখন ইচ্ছা পারবে আপনি তখন দেবেন। Now I beg that you will lay before us everything that may help us in forming as opinion upon the matter. Now আমাকে এই কেসটা সলভ করার জন্য যা যা দরকার তাই সেই ইনফরমেশনগুলো আমাকে এখনই দিন, যাতে আমি কেসটা তাড়াতাড়ি সলভ করতে পারি। অ্যালাস, রিপ্লাই আওয়ার ভিজিটর। ভিজিটর কী বলছে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, অ্যালাস, the very horror of my situation lies in the fact that my fears are so hot and my suspicions depend so entirely upon small points. বলছে যে আমি আপনাকে বলবো, কিন্তু আমার পুরো ভয়টাই যেন একটা কোনো বেস নেই, যেন একটা খুব ট্রিভিয়াল একটা জিনিস, যেটার উপরে খুব বেসলেস একটা ভয়, যেটা আমাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, এবং সেটা আমি আপনাকে বলবো, কিন্তু আপনি আমাকে চাইছেন যে কোনো পয়েন্ট দিতে। আমি কী পয়েন্ট দেবো? আমার কাছে তো কোনো পয়েন্ট নেই। আমার নিজেরই মনে হয় যে আমি যে ভয় পাচ্ছি বা আমি ছুটে বেড়াচ্ছি সেটার জন্য কোনো বেস নেই। সো ইট সিম ট্রিভিয়াল টু অ্যানাদার, মানে এটা অন্যদের কাছে হয়তো খুব ট্রিভিয়াল বলে মনে হবে, দ্যাট ইভেন হি টু হুম অল of the others I have a right to look for help and advice look upon at all I tell him about it. তাহলে কি বলছে, এটা মানে আমার যে উডবি, আমার যে ফিয়ন্সে, তার কাছেও এটা খুব লিটিল ব্যাপার, এবং সেও এটাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা বা অতটা কেয়ার করেনি। হি ইজ টু মাচ ইনডিফারেন্ট অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট। So advice looked upon at all that I tell him about it, and all as the fancies as a nervous woman, একটা নার্ভাস উইমেনের মতো আমি ফ্যান্সি করে বলেছিলাম। He does not say so, but I can read it from his soothing answers and averted eyes. But I have heard Mr. Holmes, that you can see deeply into the manifold wickedness of the human heart. You may advise me how to walk and amid the dangers which encompasses me. তাহলে কি বলছে যে আমার যে ফিয়ান্সে সে এটাকে অতটা পাত্তা দেয়নি, এবং আমি জানি যে আপনি একজন মানুষ যে, আমি শুনেছি যে হিউম্যান হার্টের ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারে তার ভিতরে কী চলছে, তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। তো এখানেই আজকে শেষ করছি, সেকেন্ড ভিডিওটা বানাবো, অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। আমি কিন্তু এই ভিডিওটার অনেক ছোট সামারি দেখেছি, কিন্তু আমিও ভেবেছিলাম ছোট করে সামারি দিয়ে দেবো, কিন্তু as I said that it is not possible to give summary of a detective story and the question will be come from there. Okay, if you cannot understand the detailed summary, you cannot understand the story. Okay, you cannot give the answer. So that's why you can I prefer my videos, or you can see the Sunday suspense video which is available. Okay, so this is the first part and I will definitely make the second part. Thank you for giving your time.